اسدالدین اویسی صاحب اور مولانا صاحب وقف بورڈ QR کوڈ کو لے کر کیا بولے؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 50 لاکھ ای میل کے ذریعے ہماری رائے مانگی گئی تھی، تو 50 لاکھ نہیں، تقریباً 3 کروڑ کے آس پاس ای میل ہو گئے، لیکن 2 دن اور آگے بڑھا دی ہے. آج آخری دن ہے، شام تک آپ ای میل بھیج سکتے ہیں یا اپنے لوگوں سے کروا سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کرا، لیکن 2 دن اور آگے بڑھوا دیا. وقف بورڈ آخر ہے کیا؟ میں بہت ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں گا. وقف بورڈ وہ ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ پر ڈونیٹ کرنا ہے تو وہ اپنی زمین جائیداد تو وہ وقف بورڈ کے پاس جاتی ہے. جیسا آپ نے مسجد بنانی ہے تو آپ نے مسجد جو ہے دینی ہے، مسجد بنانے کے لیے زمین، تو وہ وقف بورڈ کے پاس جائے گی. یہ ہے. تو یہ چیز جو وقف امینڈمنٹ بل ہے جو لے کر آیا گیا ہے، اس سے رائے مانگی گئی تھی 50 لاکھ ای میل کے ذریعے، لیکن وہ 3 کروڑ ہو گئے ہیں. اب 2 دن اور بڑھا دیے ہیں. اسدالدین اویسی صاحب نے بھی بہت ریکویسٹ کری ہے، میں آپ کو لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گا. مولانا صاحب نے کیا کہا ہے اس چیز کو لے کر جو 2 دن آگے بڑھے ہیں، میں اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا، وہی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. اب آپ جو یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ مسلمان سو رہا ہے، مسلمان سو رہا ہے، یہ وہ طرح طرح کی باتیں، مسلمان کیا کرے؟ آپ سے آپ کی قیادت تو مضبوط ہوتی نہیں، آپ سے اس شخص کو سپورٹ ہوتا نہیں جو آپ کے حق کی آواز اٹھاتا ہے، آپ کے لیے بولتا ہے، آپ پر جب سوال اٹھتے ہیں تب بولتا ہے. آپ سب سے زیادہ کون بول رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون گزارشیں کر رہا ہے آپ لوگوں سے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سو رہا ہے، مسلمان سو رہا ہے، جو اس شخص پر الزام لگاتے ہیں جو شخص آج بول رہا ہے، ہر وقت بولتا ہے، اکیلا پارلیمنٹ کے اندر ہے، اسدالدین اویسی صاحب. ان کو بی ٹیم کہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے والوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن محبت کہاں ہے؟ محبت کیوں نہیں مل رہی؟ بتاؤ مجھے. ایسی ویڈیوز کیوں بنا رہے ہو؟ غلط ہے. مسلمان نہیں سو رہا. 3 کروڑ ہو تو گئے میل. اپنی قیادت مضبوط کرنے کا وقت ہے. اپنی قیادت مضبوط کرو. میری بات شاید بری لگے آپ کو کہ میں ایسا کر رہا ہوں، یہ وہ. اپنی قیادت مضبوط کرنے کا وقت ہے. اپنی قیادت مضبوط کرو. اپنے لیڈر کو پہچانو کہ آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کون لڑ رہا ہے، آپ کے حقوق کے لیے کون لڑ رہا ہے. جب آپ پر سوال اٹھتے ہیں ان کا جواب کون دے رہا ہے. اس شخص کو اکیلا کر دیا. 19 میں وہ 2 ہوئے تھے، لیکن اکیلا کر دیا اس کو. اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بازو کم ہو گیا ہے شاید نہیں ہے، ایسا بازو تو کم ہوا ہے. امتیاز جلیل صاحب، پورو سانسد اورنگ آباد سے. خیر، ہار جیت تو لگی رہتی ہے. اب ان کو MLA کا ٹکٹ ہوا ہے تو انشاءاللہ دعا ہے کہ کامیابی ملے. آپ کو مولانا صاحب کی میں ایک کلپ سناتا ہوں، سنیے. تاریخ بڑھا دی گئی ہے. اب وہ 15 تاریخ تک آپ ای میل بھیج سکتے ہیں. ای میل کے ذریعے اور جو آپ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے ذریعے، اس میں ہم یہ بات صاف طریقے سے کہتے ہیں کہ اس میں جو ترمیمیں کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ ہم کو پوری طریقے سے اس کو رد کرتے ہیں. کسی قیمت پر اس کی کسی بھی ایک ترمیم کو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو پوری طریقے سے رد کرتے ہیں. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے علماء کا، رہنماؤں کا، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. مختلف جماعتوں کا، مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، کہ یہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور ہم اس کی عوام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو QR کوڈ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اس پرپوز بل کے خلاف اپنے آپ نے یہ کلپ تو سن لی ہے کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے. اب مجھے بولنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیا بتایا ہے. ابھی 2 دن آگے بڑھا دیے ہیں. آج آخری دن ہے، شام تک آپ لوگ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. لیکن
फिर मैं यही कहूँगा कि हमें हमारी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करते हैं या फिर किसको सपोर्ट करते हैं, उनका भी नाम लिखें और वजह भी लिख कर बताएं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की अभी 1-2 दिन पुरानी क्लिप है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें उन्होंने अपील करा है और क्या क्या बोला है अपने दारुल सलाम के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके खिलाफ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फराहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, क़ब्रस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़ात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा। और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर, बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले आपने सुन ही लिया होगा कि QR कोड का बताया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या। ये अभी पहली बार नहीं बताया, इससे पहले भी कई बार बता दिया। तो अब आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको किसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, किसको आप लीडर बनाएंगे अपना। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आपका अपना लीडर हो जो कि आपकी बेबाकी से, मजबूती से आवाज़ को उठा सके, जो किसी के दबाव में काम ना कर सके, किसी पार्टी की गुलामी ना करे। मैं खुला बोल रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं या नहीं। पसंद करते हैं तो वजह भी लिखें। क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं या नहीं। सपोर्ट करते हैं तो वजह भी लिखें कमेंट में, ताकि लोगों को पता चले कि इस वजह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी को। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, 5 सीटों पर ऐलान हो गया है, अभी और सीटों पर भी ऐलान होना है। जैसे ही ऐलान होगा हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब सबसे मेन कैंडिडेट हैं और एक जो सोलापुर की सीट है उसकी भी उम्मीद करी जा रही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र चुनाव में 5 से 6, 7, 8 सीट जीत सकती है या नहीं जीत सकती। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट करके बताएं, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के साथ हैं या नहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट और अपना प्यार देते रहें।